विद्यार्थी मित्रों आंकड़ाशास्त्र धोरण 11 एमां आजे आपणे रीत नंबर 9 एटले के मध्य किंमत आपेली होय एटले के मिडल वेल्यू एना परथी मूळ आवृत्ति वितरण शोधवाना दाखलाओ समझीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया सौ प्रथम तमने एक रकम आपवामां आवी छे। मिडल वेल्यू आ प्रमाणे है 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तमे जोई सको छो कि अहींया वर्ग लंबाई 20 आपणे जोवा मळे छे। दरेकनुं अंतर तमे जोशो तो 20 नुं जोवा मळे। एटले आपणने जे आवृत्ति आपे छे ए 9, 7, 4, 5, 8, 10 અને 7 એને લઈ અને મિડલ વેલ્યુ परथी આપણે मूळ आवृत्ति वितरण आ मुजब मेळवीए छीए। तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों तमारे पहलू काम ए करवानुं छे कि आ 3 कॉलम बनावी लेवानी, वर्ग, मध्य किंमत एटले मिडल वेल्यू अने आवृत्ति। पछी तमारे सौथी पहला एक कॉलम बनावी अने आंकी अने एक कोष्टक तैयार थई जाय एटले आ एक जरूरी गणतरी है ए सौथी पहला तमारे करवानी। एमां प्रथम वर्गनी अधोसीमा शुं आवशे ए शोधी लेवानी। तो एना माटे सूत्र याद राखशुं आपणे कि मिडल वेल्यू एटले एमवी एटले के मध्य किंमत माइनस C/2 एटले वर्ग लंबाई एना छेदमां 2 एटले वर्ग लंबाई भाग्या 2। तो मिडल वेल्यू छे ए आपणने दाखलानी रकममां प्रथम वर्ग माटेनी 20 आपे छे एटले आपणे सूत्रमां मिडल वेल्यू तरीके 20 मूकीए अने एमांथी C एटले आपणे जोयुं के वर्ग लंबाई दरेकनी 20 मळे छे। दरेक किंमतोनी वच्चे 20 नुं अंतर होवाथी C बराबर 20 मूकीए एटले 20 ना छेदमां 2 एटले 20 माइनस 20 भाग्या 2 करीए एटले 10 मळे। एटले 20 मांथी 10 बाद करता तमने प्रथम वर्गनी अधोसीमा 10 मळशे। आ सूत्र बराबर पाकू करी लेवानुं छे अने एनुं सादुरूप बराबर जोई लेवानुं छे। त्यार पछी तरत ने तरत एवुं ज सूत्र बीजुं मूकवानुं, प्रथम वर्गनी ऊर्ध्वसीमा एटले उपली हद मेळववानी। तो ए ज सूत्र फरी पाछुं मूकवानुं, MV प्लस C/2 एटले के MV नी जग्याए आपणे 20 आपेला छे ए मूकीए प्लस C/2 एटले 20 भाग्या 2 एटले 20 वत्ता 10 बराबर 30 आवे। मित्रों आ सूत्र याद राखवा माटेनी ट्रीक आ रीते याद राखवानी छे कि ज्यारे अधोसीमा मेळवता होय ने त्यारे MV अने कौंसनी वच्चे माइनस निशानी आवे अने ऊर्ध्वसीमा मेळवता होय त्यारे प्लस निशानी आवे। एटલું આપણે ખાસ याद राखवानुं छे। एटले कहेवानी वात ए के अधोसीमा माटे मिडल वेल्यू मांथी वर्ग लंबाईना अर्धा बाद करवाना अने ऊर्ध्वसीमा माटे मिडल वेल्यू में वर्ग लंबाईना अर्धा एटले के 50% तमारे प्लस करवाना। आ रीते प्रथम वर्ग आपणे मळे छे 10 થી 30। ए 10 થી 30 नो वर्ग अहींया तमारे लखी लेवानो छे। मिडल वेल्यू जे आपेली हती ए तमारे अहींया जोई जोईने रकममांथी मूकी देवानी। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एमनेम बेठे बेठो एनो उतारो छे ए अहींया करी देवानो छे। आवृत्ति पण एम ज लखी नाखवानी जे आपी छे रकममां ए ज। अहींया मात्र जोवानुं एटलुं ज छे कि तमारे वर्ग मेळववाना हता। तो प्रथम वर्ग आपणे समजी गया 10 થી 30 आवे छे। मित्रों अहींया खास याद राखजो कि निवारक वर्ग आपशे एटले ऊर्ध्व सीमा छे हमेशा बेवडाशे। तो बीजो वर्ग मेळवीए एमां 30 थी शरू थशे एटले के प्रथम वर्गनी जे ऊर्ध्व सीमा है ए बीजा वर्गनी अधोसीमा बने एटले बीजो वर्ग शुरू थाय 30 थी। आपने खबर है कि वर्ग लंबाई 20 नी छे एटले 30 + 20 बराबर 50 एटले 30 થી 50 नो बीजो वर्ग। एवी रीते 50 થી 70 नो त्रीजो वर्ग। ए रीते 70 થી 90, 90 થી 110, 110 થી 130 અને 130 થી 150 आम तमारा वर्ग बनी जशे। अहींया खास याद राखो विद्यार्थी मित्रों कि जरूरी गणतरी मात्र प्रथम वर्गनी करवानी छे ए फरजियात छे।
જો તમે એ ગણતરી નહીં કરો તો ગણતરીના માર્ક છે તે આપણને મળી શકતા નથી. એટલે પ્રથમ વર્ગની અધઃસીમા અને ઉર્ધ્વસીમાની ગણતરી કરવાની, બીજા કોઈ વર્ગ માટેની ગણતરી કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી રહેતી. તો તમારે સૌથી પહેલાં આ બાબત સમજી અને ત્યાર પછી એવો જ એક દાખલો હોમવર્ક તરીકે ગણી નાખવાનો છે, જે તમને રકમ મેં અહીંયા આપેલી છે અને જવાબ એનો જે વર્ગ આવશે એ પણ અહીંયા આપણે બતાવેલો છે, એ પ્રમાણે તમારે મેળવી લેવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક દાખલો સાથે જ આપણે એવો સમજીએ છીએ કે જેમાં મિડલ વેલ્યુ અપૂર્ણાંક આવતી હોય, પોઈન્ટમાં આવતી હોય. આગળનો દાખલો તમે જોયો એમાં પૂર્ણાંક હતા 15, 25, 35, 45 એ રીતે, અને જે મેં ગણીને આપ્યો એ દાખલામાં 20, 40, 60, 80, 100 એવું હતું. તો અહીંયા આ જે દાખલો છે એમાં પોઈન્ટમાં આવે છે. તો એવો દાખલો આવે તો પણ આપણે આપણા નિયમ પ્રમાણે દાખલો ગણી લેવાનો છે. એમાં કંઈ ખાસ બીજું નવું નથી, પરંતુ જો પોઈન્ટમાં આવે તો આપણે કેમ ગણી શકાય એ તમને સમજાવું છું. તો આ રકમમાં 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 એવું આપેલું હોવાથી તમે જોઈ શકો છો કે વર્ગ લંબાઈ સમાન છે. અને જો કોઈ પણ બે વર્ગની બાદબાકી કરીએ તો આપણે એમાંથી ડિફરન્સ તરીકે અથવા વર્ગ લંબાઈ તરીકે 10 આપણને મળે છે. ધારો કે 24.5 બીજી મિડલ વેલ્યુ છે, એમાંથી 14.5 પહેલી મિડલ વેલ્યુ બાદ કરીએ તો આપણને 10નું અંતર મળે છે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે સી બરાબર અહીંયા 10 આપે છે. તો આપણે એ વર્ગ લંબાઈ બરાબર 10ને યાદ રાખી અને જે આગળના દાખલામાં કોષ્ટક બનાવેલું એવું જ કોષ્ટક બનાવી અને જરૂરી ગણતરી સૌથી પહેલાં કરી આવવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જરૂરી ગણતરી જોઈ લઈએ. જેમ હમણાં જ આપણે દાખલો ગણેલો એ જ મુજબ પ્રથમ વર્ગની અધઃસીમા એટલે કે તમને 14.5 છે એ રકમમાં આપે છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ 14.5 એ તમારે અહીંયા મૂકી દેવાના છે. અને હમણાં જ જોયું કે વર્ગ લંબાઈ 10 મળે છે, એટલે 14.5માંથી કૌંસની અંદર 10/2 કરશું એટલે 14.5માંથી ભાગાકારની રકમ 5 બાદ કરતાં 9.5 મળે. એ પ્રથમ વર્ગની અધઃસીમા ગણાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ જ રીતે પ્રથમ વર્ગની આપણે ઉર્ધ્વસીમા મેળવવાની છે. તો પ્રથમ વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા જ્યારે આપણે મેળવતા હોઈએ ત્યારે તમે હમણાં જ જોયું એ પ્રમાણે એ જ સૂત્રમાં પ્લસની નિશાની મૂકી દેવાની, એટલે 14.5 વત્તા 10/2 એટલે 14.5માં 5 ઉમેરતા 19.5 મળે. એટલે આપણને 9.5થી 19.5 એમ પ્રથમ વર્ગનો જવાબ છે એ મળી જાય છે. એ તમારે અહીંયા મૂકી દેવાનો છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. મેં તમને હમણાં જ વાત કરી એ પ્રમાણે હવે તમારે મિડલ વેલ્યુ અને આવૃત્તિ રકમમાં જેમ આપેલા છે એ જ જોઈ અને મૂકી દેવાના. એમાં કોઈ ગણતરી તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની નથી. પ્રથમ વર્ગ બનેલો વર્ગમાં 9.5થી 19.5 આપણે જોયું કે વર્ગ લંબાઈ 10 છે, એટલે 19.5 બીજા વર્ગની અધઃસીમા બનાવી દેવાની અને એમાં 10 ઉમેરીએ એટલે 29.5. ત્રીજા વર્ગની અધઃસીમા 29.5 બનાવીએ, 10 ઉમેરીએ એટલે 39.5. આ પ્રમાણે ચાલતું જવાનું. 39.5થી 49.5, 49.5થી 59.5 અને છેલ્લે 69.5થી 79.5. આ પ્રમાણે 10ની વર્ગ લંબાઈવાળો આપણને વર્ગ છે એ બની જશે. તો આ દાખલો એટલા માટે આપેલો છે કે કોઈક વખત આપણને આ રીતે પોઈન્ટમાં મિડલ વેલ્યુ આપેલી હોય તો આપણે કેવી રીતે દાખલો ગણી શકાય એ આપણને સમજાય એટલા માટે આપેલું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો જ એક દાખલો તમને HW તરીકે આપું છું, એ તમારે હોમવર્કમાં ગણી નાખવાનો છે. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.